ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजनि नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण। आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो
ಮತ್ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ತು ಸಹೈವ ನ ಪರಃ ಮತ್ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ತು ಸಹೈವ ನ ಪರಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೀ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶತಾರಿಣಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಭೃಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನತಾರಿಣಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 20. ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿರ್ಯಜ್ಞಪತಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ ಧಿಯಾಂ ಪತಿರ್ಲೋಕಪತಿರ್ಧರಾಪತಿಃ ಪತಿರ್ಗತಿಶ್ಚಾಂದಕಾ ವೃಷ್ಣಿ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾಂ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸತಾಂ ಪತಿಃ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಶ್ರಿಯಃ ಆಲ್ opulences, ಪತಿಃ ದಿ ಓನರ್, ಯಜ್ಞ ಆಫ್ sacrifice, ಪತಿ the director, Prajapati, the leader of all living entities, the arm of intelligence, Patihi, the master, Lokapati, the proprietor of all planets, Dhara, earth, Patihi, the supreme, Patihi, head, Gati, destination, Cha also, Andhaka of the kings of the Yadu dynasty, Vrishni, the first king of the Yadu dynasty, Satvatam, the Yadus, Prasiddhatam, be merciful upon me, Bhagavan, Lord Sri Krishna, Satam, of all devotees, Patihi, the Lord. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಮೇ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ worshipable Lord of all devotees, the protector and glory of the kings like Andhaka and Vrishni of the Yadu dynasty, the husband of the goddess of fortune, the director of all sacrifices and therefore the leader of all living entities, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, spiritual and material, and the supreme incarnation on the earth, the supreme, all in all, be merciful unto me. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಗ್ಯದ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನೆಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಡೀಗೆ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಗುದ್ದಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೀಗೆ ನೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪತಿ ಪತಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪತಿ ಭಗವತ್ ಜಗತ್ಪತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರಿಯ ಪತಿ, ಯಜ್ಞಪತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿರ್, ಧಿಯಾಂ ಪತಿರ್, ಲೋಕಪತಿರ್, ಧರಾಪತಿ, ಪತಿರ್ಗತಿ ಚಾಂದಕ ವೃಷ್ಣಿ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾಂ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸತಾಂ ಪತಿ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆ ಶಬ್ದ ಪತಿ 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 ಬಂದದಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರೂಪಾದ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪತಿ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ದ ಲೀಡರ್, ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ದಿ ಓನರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತಗದು. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪತಿ ಅಂತೀವಿ, ಯಾರು ಗಂಡ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಗತ್ಪತಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಮೇ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, who is the worshipable Lord of all devotees, the protector and glory of the kings like Andhaka and Vrishni of the Yadu dynasty, the husband of all goddesses of fortune. Goddesses of fortune. Brahma Samhitadalli ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನ. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್. ಇರುವುದು ಒಬ್ಬಕ್ಕಿದೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೋತಾಳ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದು ಆದಿ ಯಾರು? ರಾಧಾ. ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣಮಯಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ರಾಧಿಕಾ ಪರದೇವತ. ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಯಿ ಸರ್ವ ಕಾಂತಿ ಸಂಮೋಹಿನಿ ಪರ. ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಧಾ. ಆದಿಪುರುಷ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಾಂ ಭಜಾಮಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡೆಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಚೂನ್, ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಯಜ್ಞಪತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೂ ಲೋಕಪತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, Lokapati. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲದರದು ಸ್ವಾಮಿ ಒಡೆಯ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್, ಬಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೀ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾ ತೋರು ಅಂಥೇಳಿ ಶುಕಮುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಗತ ವ್ಯಾಲಿಕಾಸ್ who are freed from all misconceptions, he therefore expresses his own realized perception of Lord Sri Krishna as being the sum total of all perfection, the personality of Godhead. Shukadeva Goswami is one of the prominent Gata Vyalikas. Prominent Gata Vyalika. Vyalika is artha who are freed from all misconceptions. ತಪ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗ್ಯಾರ ಅವರು. ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ನಿರಾಕಾರ, ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್.
ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಆದವರು. ಆ ಮುಕ್ತ ಆದವ್ರ ಒಳಗೆ ಶುಕಮುನಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಮುಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣ ಸುದುರ್ಲಭ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ಕೋಟೀಶಪಿ ಮಹಾಮುನಿ. ಮುಕ್ತರೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧರೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸುದುರ್ಲಭ, ಬರೇ ದುರ್ಲಭ ಅಲ್ಲ, ಸುದುರ್ಲಭ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ಕೋಟೀಶಪಿ ಮಹಾಮುನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣಗೇನು ಲಿಖತಾರೆ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ದೋಷ, ಭಗವಂತ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆದಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾಳ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ವರಮಾಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಳ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸುರರು ಅಸುರರು ಎಲ್ಲ ಕೂತಾರಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಮಾಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ. ನಾನು ನೋಡಲಿ ಭಾಳ ಚಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಶೂರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ವೀರಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಧನ ಅದು ಇದದು ಎಲ್ಲ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೋಷ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ದೋಷ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನ ಅಜಿತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ವರಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಮಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಜೀವ, ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ everyone is seeking the favor of the goddess of fortune, but people do not know that Lord Sri Krishna is the beloved husband of all goddesses of fortune. In the Brahma Samhita it is said that the Lord in his transcendental abode Golok Vrindavan is accustomed to herding the Surabhi cows and is served there by hundreds and thousands of goddesses of fortune. All these goddesses of fortune are manifestations of his transcendental pleasure potency, Haladina Shakti, in his internal energy. And when the Lord manifests himself on this earth, he partially displayed the activities of his pleasure potency in his Ras Leela, just to attract the conditioned souls who are all after the phantasmagoria pleasure potency in regarded sex enjoyment. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಓದೋದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೆ ಸುರಭೀರಭಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ. ಯಾವಾಗ? ಆಟ್ ದಿ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ. ಮೊದಲೇ 2 ಲೈನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಾವೆ. ಎಂಥ ಕಲ್ಲು? ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್. ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಂಗಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಬ್ಬಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ.
ಇಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಗಿಡ ಅವ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಿಲ್ಲ ಸುತ್ತ. ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಅದ, ಅದರ ಗಿಡ ಅದ, ಆ ಗಿಡ ಈ ಗಿಡ, ಅವು ಸುಗ್ಗಿಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಏನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ವೃಕ್ಷ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಅರೆ ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಯಾಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಬೇಕು. ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನ, ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ವೈ ಮಾಯಾ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ನೋಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ವೈ ಮಾಯಾ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮುಗಿದೋತು. ಆನ್ಸರ್ ಕ್ರೋಸ್, ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ವೈ ಮಾಯಾ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ಪ್ರಭುಪಾದರ್, ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಯಾ ಆಟ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಪಸ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ? ಯಾವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಬಿಡಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸಿಗ್ತದಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆದು ಮಾಡಲಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಹೇಳೋದು, ಕೇಳೋದು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಏನೇನೋ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅನ್ಫಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿಟ್ಟದು. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟದೆ ಕೆಲಸ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೇ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಕಳೆದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಲ್ಲ, 9th ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಅಶ್ರದ್ಧದಾನ ಪುರುಷ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಶ್ರದ್ಧದಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ. ಅಪ್ರಾಪ್ಯಂ, ನಾನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ಯಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಪೂಜಾ ಜಪ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಇದು ಅಶ್ರದ್ಧದಾನ ಪುರುಷಸ್ಯ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಶ್ರದ್ಧದಾನ ಪುರುಷಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ. ಅಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯಂ, ನಾನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥವರಿಗೆ. ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರೋದು, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಚಲೋ ಅವಕಾಶ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದ್ರ ಲಾಭ ತೋಡು ಬದಲಿಗೆ ಬರೀ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಜರ್ಕ ನಮಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್. ಹಿಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್
ನಡ್ರಿಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೆಂಬರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಲಯನ್ ಕ್ಲಬ್, ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಆ ಕ್ಲಬ್, ಓ ನಾವು ಮೆಂಬರಿಪ್ಪ, ಇಸ್ಕಾನ್, ಹೋ ನಾವು ಡೋನರ್. ಇದೆ ಸೋಷಲೈಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆದಂಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್, ನಾವು ಮೆಂಬರ್. ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀವಿ, ತಿಲಕ ಹಚ್ಕೊಂಡೀವಿ, ಇಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಳ. ಹೆಂಗಾರ ಮುಂದೆ ಗತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ 9.3 ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 2 ಲೈನ್, ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ಇದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಖರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೇಶ ಸೂರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ವರ್ಣನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ. ಎಷ್ಟು ಸುರಭಿ ಆಕಳು, ಲಕ್ಷಾವೃತೇಶ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸುರಭಿ ಆಕಳ ಅದರದ್ದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಧಾಮಗೆ ಗೋಲೋಕ ಅಂತಾರೆ. ಗೋಲೋಕ ಆಕಳದ ಲೋಕ ಅದು. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಲೋಕ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಎಂತೆಂಥವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ. ನಾಯಿ ಲೋಕ, ಹಂದಿ ಲೋಕ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು, ತುಡುಗರು, ಮೋಸ ಮಾಡೋರು, ಬರೀ ಇದೇ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ಅಂಥವ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳ ಹ್ಯಾಟ್ ಕೊಂದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷಾವೃತೇಶ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತ. ಸುರಭಿ ಆಕಳ ಅದರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ದನ ಕಾಯೋದು, ಗೋಪಾಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ದನ ಕಾಯ್ತೀವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ. ದನ ಕಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ. ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವಿಮಾನಂ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರಶತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ? ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳೇನಿ, ರೂಪಾದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಆಕೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಲಗ್ನ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಆಗೋದಿತ್ತು. ನಾನು ವಿನಪತ್ರ ಬರೆದು ಬಂದು ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ ಇತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಅಂದಿದ್ದೇ ತಡ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಕತ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಬಂತವಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಭಯ ಬಂತ. ಇದೇ ಸಂಭ್ರಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಕಾನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಕಾಳಂತ ಭಯ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಾರಮ್ಮ, ಹಾಡೇ ಹಾಡೋದು, ಹಾಡೇ ಹಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಕಾನಪ್ಪ ನನಗೆ. ಆಯ್ತಾ?
All these goddesses of fortune are manifestations of the transcendental pleasure potency ಹಲಾದಿನ್ ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ರಾಧಾ. ಅಲ್ಲ, ರಾಧಾನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಹಲಾದಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು? ಪ್ಲೆಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ರಾಧಾನೇ ಅದು. ರಾಧಾಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ in his internal energy. And when the Lord manifests himself on this earth, he partially displayed the activities of his pleasure potency in his Ras Leela just to attract the conditioned souls. ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಇದು ರಾಸ್ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ. ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟಿತ್ತ? 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಇದು ನಮ್ಮಂಗ ಶರೀರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾತು. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತಂದು ಯಾವಾಗೂ ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣವ. ಆದರೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ. ಆ ರಾಸಲೀಲೆ ಏನದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದು ಕೃಷ್ಣಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಲೀಲಾ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ರಾಸ್ ಲೀಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್ who are all after phantasmagoria, pleasure potency in degraded sex enjoyment. Phantasmagoria, ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲೂ ಓದೇಲಿ ಅಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷರಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ನೋಡಿರಿ ಯಾವಾಗಲ್ಲ? ಕುದುರೆ ತತ್ತಿ, ಕುದುರೆ ತತ್ತಿ ಎಂತ ತತ್ತಿ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್, ಮನೋಗತ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನೇವ ಆತ್ಮತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ತದುಚ್ಯತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೋಗತ, ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟಾರ? ಯದಾ ಕಾಮ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ಮೇಲ್, ಫಿಮೇಲ್, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್. ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ಫಿಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಎಲ್ಲದ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆಗದ, ಅವನು ಭಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಒಳಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್, ಇವ್ರು ಭಾಳ ಚಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಅದು ಚಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆಲ್ಲ ಮನೋಗತ. ಅರ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚಕ್ ಚಕ್ ಚಕ್, ಇದು ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮದು ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಚಂದ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸರಿ ಅದು ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಿದ್ದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮನೋಗತ, ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದವರು 4 ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈಥುನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, 4 ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಪಶುಗೂ ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬೇಕು,
ತಿನ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಸಬರಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 4 ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 4 ಆ್ಯನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. 4 ಆ್ಯನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ನಾಯಿ, ಹಂದಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದೀವಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ. ಕಪ 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 ಹಂಗೆ ತಿನ್ನೋದು. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಮಲ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಮಲ್ಗೋದು. ಆ ಪರಿ ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಿ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈತು, ಸೆಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ 4 ಆ್ಯನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಟು ರೈಸ್ ಅಬೌವ್ ಬಾಡಿಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್? ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅದ. ಇದು ಲೋವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಲೋವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೈಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೋವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎತ್ತು, ಆಕಳ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಇದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಪಾದ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಲೈಫ್. ಪಶುಹೀನ ಸಮಾನ. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ದೇವರು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಶುಹೀನ ಸಮಾನ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರ ಭಯಮೈಥುನಂ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಏತದ್ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಃ ಧರ್ಮೋ ಹಿ ತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮೇನ ಹೀನ ಪಶುಹೀನ ಸಮಾನ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ದ ಪ್ಯೂರ್ devotee of the Lord, like Shukadeva Goswami, who was completely detached from the abominable sex life of the material world, discussed this act of the Lord's pleasure potency, certainly not in relation to sex, but to relish a transcendental taste, inconceivable to the mundaners who are after sex life. Sex life in the mundane world is the root cause of being conditioned by the shackles of illusion. And certainly Shukadeva Goswami was never interested in sex life of the mundane world. Nor does the manifestation of the Lord's pleasure potency have any connection with such degraded things. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಮೇನ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್. ರೂಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್. ನಾಯಿ ಒಳಗದ, ಹಂದಿ ಒಳಗ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಬರೀ ಅದು ಮಾಡ್ತಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗತೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕೈತ್ರಿಪ್ಪ. ಆಗಲಿ, ಹಂದಿ ನಾಯಿಗೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Sum and substance of spiritual life means attraction for Krishna. First, sum and substance of material life means attraction for opposite sex. Sum and substance of spiritual life means attraction for Krishna. ಈ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್, ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೈಥುನಾದಿ ಗೃಹಮೇದಿ ಸುಖಂ ಹಿ ತುಚ್ಛಂ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಾಮಿನೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಚ್ಛ. ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಷರ್. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಓಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಿಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು, ಓಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಇದೇ ಪ್ಲೆಷರಿಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ತಿನ್ನೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಇದೇ 4 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ ವಿಷಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜ ರಸೋ ಅಪ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಬರೀ ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ರುಚಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಳಗದ. ಬರೀ ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರ ಬ್ಯಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಒಳಗೆ ರುಚಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ. ಇದು ಒಳಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದಿದೆ? ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ ಆವಾಗಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬರೀ ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಇದು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 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 ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತುಚ್ಛ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಮುನಾಚಾರ್ ಅವರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯದ್ದವಧಿ ಮಮ ಚೇತ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದೇ ನವ ನವ ರಸ್ಯ ಧಾಮ್ನಿ ಉದ್ಯತುಂ ರಂತುಂ ಆಸಿತ್ ತದ್ದವಧಿ ಬತ ನಾರಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಮರ್ಯಮಾನೆ ಭವತಿ ಮುಖ ವಿಕಾರ ಸುಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೀವನಂಚ. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ ಎದ್ದವಧಿ ಮಮ ಚೇತ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡೀನಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿನಿ. ನವ ನವ ರಸ್ಯ ಧಾಮ್ನೆ ಉದ್ಯತು ರಂತು ಆಸಿತ್. ಹೊಸ ಹೊಸ ರಸ ರಾಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತದ್ದವಧಿ ಬತ ನಾರಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಮರ್ಯ ಮಾನೆ, ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾರು ನೆನಪು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಇದು ಹೊಲಸ ಅಂತ. ಭವತಿ ಮುಖ ವಿಕಾರ, ಮೈ ಲಿಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕರ್ಲ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್. ವಿಕಾರ ಸುಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೀವನಂಚ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಗುಳತೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಐ ಸ್ಪಿಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಥಾಟ್. ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಲ್ಲೋ ಹೊಲಸು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಏನಿದು ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ಗಂಧ, ಉಗುಳಬಿಡ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇದು ಪರಂ ದೃಷ್ಟ ಅನುಭವ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇವು ಸರಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಚ್ಛ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ತನಕ ನೋಡೋಣಂತೆ. Lord Chaitanya was a strict sannyasi, so much so that he did not allow any woman to come near him, not even to bow down and offer respects. He never even heard the prayers of the
Devadasi is offered in the temples of Jagannath because a sannyasi is forbidden to hear songs sung by the fair sex. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಗೀತೆ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ. ಕರ್ಮಣ ವಾಚ ಮನಸ ಸರ್ವವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಮೈಥುನ ತ್ಯಾಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರತಕ್ಷತಿ. ಮೂರು ಬಂದ್ವಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮಣ ವಾಚ ಮನಸ, ಬಾಡಿ, ವಾಚ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಮೂರು, ಕರ್ಮಣ ವಾಚ ಮನಸ. ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ, at all places, at all times, at all circumstances. ಏನು? ಮೈಥುನ ತ್ಯಾಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಂ ಪ್ರತಕ್ಷತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಸವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಗುರುಪತ್ನಿ, ಅಮ್ಮ, ಮಾತಾಜಿ ಮುಗೋದು. ಬೇರೆ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಲಸಾಟ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಈಗಿಂದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೆಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದೆ. ಈಗ ಅವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಇರಲಿ, ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಿತ್ತು, ಟೆಲಿವಿಷನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಡುವ ಅದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸನ್ಯಾಸಿ he recommended the mode of worship preferred by the gopis of Vrindavan. ರೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ರಮ್ಯಾ ಕಚಿತ್ ಉಪಾಸನ ವ್ರಜವಧು ವರ್ಗೇನ ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ. ಮೊನ್ನೆ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾ ಇದನ್ನು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ರಜವಧು ವರ್ಗೇನ ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ. ಅದು ಅರ್ಥ ಇದು ಭೌತಿಕದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾ ಗೋಪಿಯರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ಓ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಂಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯರ್ನ ಎರಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಹೆಂಗೆ? ಎರಡೂ ಮೆಟಲ್. ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ಆಯರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು. ಹಂಗಿದು ಗೋಲ್ಡ್, ಇದು ಆಯರ್. ಇಷ್ಟು ಫರ್ಕ್ ಅದ ನೋಡು. ಒಂದೇ ಮೆಟಲ್, ಎರಡು ಮೆಟಲೇ. ಹಂಗೆ ಎರಡು ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಖರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುಕಮುನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಗೋಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಷಿಪ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೋಪಿಯರ ಹೆಸರು ತಗೋತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರು ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೈತ್ರಿ ಇವ್ನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರು, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಅನ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿದೈತೆ ನೋಡಿ, ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿದೈತೆ ಅಂತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿ ಗೋಪಿಯರ ಹೆಸರು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನ್ರಿ ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಎತ್ತು ಆ ಬಣವಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಾರ್ನ್ ಫೈರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಎತ್ತು ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡದ.
ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ. ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಪಾರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತದ್ರಿಂದ ಉಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಎತ್ತು ಉಳಿತು, ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಆರ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟದು. ಎಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಕೆಂಪದು ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿದ್ರಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಒಳಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್. ಇದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಕೊಪ್ಪೇರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೆ ಅದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಪರಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವನಿಗಿಂತವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್, ಆನಂದದ ಆಗರ. ಇಂಥ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಪ್ಲೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿಯೇ ಅದು. ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಆಡ್ಲಿ. ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಮೇಲೆ, ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಈಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತ, ಸೆಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಅದರಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅದ ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ. ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಧಾ ಗೋಪಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಹೊಲಸು ತುಂಬ್ಯದ. ಈಗ ಆ ಬೆಂಕಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದು ತುಂಬ್ಯದ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಆದಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫದ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆನದ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಶ್ಚಯ, ಧೈರ್ಯ, ತತ್ತದ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ, ಸಂಗತ್ಯಾಗ, ಸತೋವ್ರತೇರ್, ಷಡ್ಭೀರ್, ಭಕ್ತಿರ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಖರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ದೊಡ್ಡದ, ಎಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. And Srimati Radharani is the principal head of all such goddesses of fortune, and therefore she is the pleasure counterpart of the Lord and is non-different from Krishna. Non-different from Krishna. ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. In the Vedic rituals, there are recommendations for performing different types of sacrifices in order to achieve the greatest benefit in life. Such benedictions as the result of performing great sacrifice are after all favors given by the goddess of fortune. And the Lord, being the husband of the lover of the goddess or lover of the goddess of fortune, is factually the Lord of all sacrifices also. ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಸಿಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಆ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಚೂನಿಂದ ಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಪತಿನೂ ಅವನೇ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ ಮೊನ್ನೆ. ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ 5.29 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಂಚ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬರೀ ಭೋಕ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, he is the master of all sacrifices. ಅದು ಬಂತಲ್ಲಿ. ಭೋಕ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್.
He is the final enjoyer of all kinds of yajna. Therefore, Yajnapati is another name of Lord Vishnu. It is recommended in the Bhagavad Gita that everything be done for the Yajnapati, Yajnartha Karmanaha. ನಿನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. For otherwise, one's acts will be the cause of condition by the laws of material nature. Yajnartha Karmana ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ those who are not freed from all misconceptions, vyalikam, perform sacrifices to please the minor demigods, but the devotees of the Lord know very well that the Lord Sri Krishna is the supreme enjoyer of all sacrifices, of all performance of sacrifice. Therefore, they perform the Sankirtan Yajna, Shravanam Kirtanam Vishnu, which is especially recommended in this age of Kali. In Kali Yuga, performance of other types of sacrifice is not feasible due to insufficient arrangements and inexpert priesthood. ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈಗ ಓದಿದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ಪಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡೋಣಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೀಗ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ದೋಷ ತುಂಬ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರ್ಬೋದು, ಈಗೂ ಯಾರಾದ್ರೆ ವೆರಿ ರೇರ್, ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಜೀವ ತರ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಪವರ್. ವೇಣ ರಾಜ ದುಷ್ಟ ರಾಜ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಾಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮುಗಿದೋದ ಕಥೆ ಅವನು. ಯಾವ ವೆಪನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಮಂತ್ರ ಠಪ್ ಮುಗಿದೋದ ಕಥೆ ಸತ್ತವಾದ. ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ. ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು. ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾರು ಟೊಪಿ ಹಾಕಿ ಲಂಚ ಮಾಡಿ ಹಾದು ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮನಿ ಇರಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದಿರಬೇಕು, ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು, ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಪ್ಯೂರ್ 100% ಗೀ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಒಳಗಡೆ ಏನದ ದೊಡ್ಡ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ 100% ಕಾವು ಗೀ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅದಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ನಾ ಕೇಳೇನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದು ತುಪ್ಪ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ರಿಪ್ಯಾಕ್. ಮೋಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೀಗ. ಎಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೋಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ, ಎಲ್ಲದರಾಗೂ ಮೋಸ. ಇಂಥ ಯುಗ ಇದು ಕಲಿಯುಗ. ಮತ್ತು ಇವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಂಗಾರ? ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಸ್ತ್ರ ಪಾರಷದಂ ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಶಃ. ಮೊನ್ನೆ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿವಸ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ.
ಯಾವುದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇ ಚೀಫ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹ ಯಜ್ಞ. ಮೇನ್ ಇರುವುದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇತ್ತಾಗೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಯಜ್ಞ. ಬೃಂದಾವನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಓಪನಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಿತ್ತು, ಕರೆಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರು ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾರ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಆರ್ ಮೇನ್ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇ. ಸಂಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3 ಥರದ್ದು. ಒಂದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ, ಎರಡನೇದು ಲೀಲಾ ಸಂಕೀರ್ತನ, ಗುಣ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಈಗೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಇದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಲೀಲಾ ಗುಣ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇದು. ಮತ್ತು ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಿಯುಗದ ಜನ. ಆಯಿತಾ? ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ, ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ಬರೋಣ. ಬಂದಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಅದಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯದ್ ಜುಹೋಷಿ ತದಾಶಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಅವ 9th ಚಾಪ್ಟರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ.